चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों का मसीहा कहा जाता, जो साबका प्रधानमंत्री सन भारत के, उन्होंने जन्म नूरपुर पिंड नूरपुर हापड़ के होया सी 23 दिसंबर 1902 के विच। उन्होंने पिता मीर सिंह ते माता का नाम जिहड़ा ही नित्र कौर सी। उन्होंने घर दे विच उन्हों दा जन्म हुंदा वा। वो बहुत ही गरीब परिवार दे विचों उठ के देश की सर्वोच्च जिहड़ा एक पद आ प्रधानमंत्री का, उहदे तक पहुँचते हैं। उन्होंने किसानों के हित दे विच भी बड़े क्रांतिकारी फैसले लए हैं। किसानों के हित दे विच भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिस करके उन्होंने किसानों का मसीहा कहा जाता वा। अज उन्होंने जन्मदिन किसान जथेबंदियां किसान बड़े जोश खरोश के नाल मना रही ने, और उन्होंने नाल गलबात करांगे, उन्होंने जीवन के बारे जानने की कोशिश करांगे उन्होंने तो। अगे तुहाडे नाल गलबात करने, तुहानूं मिलावांगा मैं किसानों के नाल। कि मैं गल कर रहा था कि चौधरी चरण सिंह साबका प्रधानमंत्री सन देश के, उन्होंने अज 120वां जन्मदिन मनाया जा रहा वा। तो किसान जथेबंदियां किसान आगू वध चढ़ के जोश खरोश के नाल उहदा जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं जानना चाहुंदा वा भी उन्होंने किसानों का मसीहा भी कहा जाता वा, की कारण सन भी उन्होंने किसानों का मसीहा कहा जाता, उन्होंने किसानों के हितां वास्ते की काम किए सन? चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा हैं, वास्तव में ही वो मसीहा हैं, क्योंकि उन्होंने सब तो पहला उन्होंने किसानों वास्ते काम किया। जिवें कि चीनी मिल्लां भी उन्होंने सब तो ज़्यादा जिहड़ियां सानूं उस टाइम ते कीतियां, रेट के बारे भी किया। और जिहड़े किसान बहुत ज़्यादा गन्ना लगाते सन, उदों बहुत ज़्यादा एरिया हुंदा सी गन्ने का, उहदे उत्ते भी उन्होंने काफ़ी थोड़ा जिहा काम किया भी जिहड़ा गन्ना आ उन्होंने इन्ना भी बेताशा ना लाया जाए कि बाद च निकले ना। एक बारी दा एक किस्सा उन्हों का है कि कुछ किसान जो मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे ने, कि किसान जिहड़े जाट किसान सन वो उत्थे गए तो उन्होंने कहा भी हमारा चौधरी साहब जो गांडा है वो खेत में खड़ा हुआ है, क्योंकि वो गांडा आते हैं चौधरी जिहड़े ने, वो आंदा भी अब इतना लगा दिया तुमने, अब मेरा सिर बचा हुआ है, इस पर भी गंडे लगा दो, फिर अब नहीं मान रहे हो तो। इस तरीके दियां उन्हां दियां जिहड़ियां सन वो बहुत योगदान सी। और दूसरी गल जिवें कि उन्हां दे मुख्यमंत्री काल जिहड़ा सी उस टाइम ते वो चुप करके जांदे सी, थाणिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਅਰ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾ ਕੇ, और वो अपना वो जिहड़ी सी पूरी उन्होंने इंक्वायरी करते सी भी स्कूलों में की पढ़ाई हो रही है, की बच्चों को पढ़ाया जा रहा, की नहीं पढ़ाया जा रहा। बिल्कुल ये एक उन्होंने नवेकला अंदाज सी, नवेकले तरीके दे नाल वो किसानों के हितों की गल करते, उन्होंने धरती पुत्र भी कहा जाता सी। वो दूजे प्रधानमंत्री उन्हों का वखरा ही जिहड़ा ही रुतबा सी, वखरा ही काम करने का तरीका सी। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ। तो अज की तरीक दे विच कोई ऐसा नेता नहीं गा जिहड़ा ये गल कहना चाहता भी, नफरत करते हैं लोग ये गल कहण तो कि मैं किसान का बेटा हाँ। वो शुरू गल करते सी कि मैं किसान का पुत्र हूँ, किसान हूँ, गाँव के चला हुआ, गाँव के छोटे स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ। तो इस तरीके नाल उन्हां दा जिहड़ा आ वो जीवन सी, और बड़ा इन्हां दा साफ सुथरा जीवन सी, कोई ज़्यादा हाई प्रोफाइल जीवन नहीं सी, बड़े सादगी नाल हो रहे। इस करके ही उन्होंने याद किया जाता, सादगी भरपूर जीवन सी। वो बड़े गरीब परिवार दे विचों वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे सन। होर भी साडे नाल जथेबंदियां दे आगू ने, उन्हां नाल भी गल करते हैं। तुसीं की कहना चाहुंदे हो चौधरी चरण सिंह जी दे बारे? चौधरी चरण सिंह साफ सभी दे आदमी सन, किसान सन। वो किसानां दी हक की गल करते हैं और सारा उन्हां दा सादा जीवन रहा। और किसानों के हक च बोलते हैं। किसान के जिन्ने भी अंदोलन चले ने सारे चौधरी चरण सिंह ने उठाए ने। अगर साडे किसानों के मसीहा सन और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और किसानों के हक की गल करते हैं और किसानों के हक च लड़ते हैं। और इन्हों की छवि बहुत साफ रही है। और किसानों दी जिन्नियां भी इन्हें वारदातां होईयां ने किसानों ते, सारियां ना माफ़ करवाइयां ने और किसानों के हक च लड़ाई लड़ते रहे हैं। और किसानों के हक च लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जीवन सफल कर गए। पारी वर्ग भी आ जिहड़े इत्थों मंडी के अध्यक्ष ने गुप्ता जी ने, वो भी ने, उन्होंने भी गल करने आ। एक मिनट मैं चाहांगा कि गुप्ता जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप किस तरह से देखते हैं चौधरी चरण सिंह जी को, उनके जीवन को? हमारे प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं देश के वो, आप उनके जीवन के बारे में अगर कुछ दो शब्द कहना चाहें तो किस तरह से बात करेंगे? वही सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण जी को नमन करता हूँ। और मतलब किसानों के मसीहा, किसानों के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। किसानों के धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले ये चौधरी चरण सिंह
बहुत ही मतलब सज्जन स्वभाव के व्यक्ति, जो कि किसानों के हर समय साथ चलने वाले रहे हैं। शुरू से आखिर तक उन्होंने किसानों को ही साथ दिया है। व्यापारियों के हित में भी उन्होंने कुछ कार्य करे हैं, उसके बारे में जानकारी है कुछ? भाई किसान और व्यापारी का तो चोली दामन का साथ रहा है शुरू से आखिर तक। किसान और व्यापारी एक ही वो है भाई। हमारी मंडी में जो भी किसान व्यापारी भी हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने व्यापारियों का भी साथ दिया है, सब कुछ सहयोग करा है। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ? ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਬਦਲ ਕਰ, ਥਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹਾਲ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਜਯੰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਖੁਦ ਲੜੋ ਔਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦਰਣੀय ਆਦਰਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਬ ਹੀਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1902 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 23 ਦਸੰਬਰ, ਅਤੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿੱਤਰ ਕੌਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਨੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਦਾਂਗੇ ਆਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ 120 ਸਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ।